السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز کا ASMR سیکشن۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ آرام سے لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج میں آپ کو سعادت حسن منٹو کا مشہور افسانہ سناؤں گا جس کا نام ہے ٹھنڈا گوشت۔ ایشر سنگھ چوں ہی ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا، کلونت کور پلنگ پر سے اٹھی، اپنی تیز تیز آنکھوں سے اس کی طرف گھور کے دیکھا اور دروازے کی ٹھٹکنی بند کر دی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ شہر کا مضافات ایک عجیب پراسرار خاموشی میں غرق تھا۔ کلونت کور پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ایشر سنگھ جو غالباً اپنے پراگندہ خیالات کے الجھے ہوئے دھاگے کھول رہا تھا، ہاتھ میں کرپان لیے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ چند لمحات اسی طرح خاموشی سے گزر گئے۔ کلونت کور کو تھوڑی دیر کے بعد اپنا آسن پسند نہ آیا اور دونوں ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹکا کر ہلانے لگی۔ ایشر سنگھ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ کلونت کور بھرے بھرے ہاتھ پیروں والی عورت تھی۔ چوڑے چکلے کولہے، ٹھل ٹھل کرنے والے گوشت سے بھرپور کچھ زیادہ ہی اوپر کو اٹھا ہوا سینہ، تیز آنکھیں، بالائی ہونٹ پر بالوں کا سرمئی غبار۔ ٹھوڑی کی ساخت سے پتہ چلتا تھا کہ بڑے دھڑلے کی عورت ہے۔ ایشر سنگھ گو سر نیوڑائی ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ سر پر اس کے کس کر باندھی ہوئی پگڑی ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ جو کرپان تھامے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے لرزاں تھے، مگر اس کے قد و قامت اور خد و خال سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کلونت کور جیسی عورت کے لیے موزوں ترین مرد ہے۔ چند اور لمحات جب اسی طرح خاموشی سے گزر گئے تو کلونت کور چھلک پڑی، لیکن تیز تیز آنکھوں کو نچا کر وہ صرف اس قدر کہہ سکی، ایشر سنگھ۔ ایشر سنگھ نے گردن اٹھا کر کلونت کی طرف دیکھا، مگر اس کی نگاہوں کی گولیوں کی تاب نہ لا کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کلونت کور چلائی، ایشر سنگھ، لیکن فوراً ہی آواز بھینچ لی اور پلنگ پر سے اٹھ کر اس کی جانب جاتے ہوئے بولی، کہاں رہے تم اتنے دن؟ ایشر سنگھ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، مجھے معلوم نہیں۔ کلونت کور بھننا آ گئی، یہ بھی کوئی مایہ جواب ہے۔ ایشر سنگھ نے کرپان ایک طرف پھینک دی اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کئی دنوں کا بیمار ہے۔ کلونت کور نے پلنگ کی طرف دیکھا جو اب ایشر سنگھ سے لبالب بھرا تھا۔ اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا، چنانچہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑے پیار سے پوچھا، جانی، کیا ہوا تمہیں؟ ایشر سنگھ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے نگاہیں ہٹا کر اس نے کلونت کور کے مانوس چہرے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کلونت، آواز میں درد تھا۔ کلونت کور ساری کی ساری سمٹ کر اپنے بالائی ہونٹ میں آ گئی۔ ہاں جانی، ہاں جانی کہہ کر وہ اس کو دانتوں سے کاٹنے لگی۔ ایشر سنگھ نے پگڑی اتار دی۔
कुलवंत कौर को सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे गोले पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़िया दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैया कहाँ रहे तुम इतने दिन? परे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी बप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे, कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईशर सैया, कसम वाहे गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। भलाई होंठ भींच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईशर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ भंबोड़ना शुरू कर दिया। घुट घुट पा झपियां, तेरी निकले हटान दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई मुजाहिमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बरे की माँ का वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलूं। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवानी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बलाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल तूफान हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए गोले पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशर मियां, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बलाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, लो फिर, हो जाए तरफ चाल। कुलवंत कौर का बलाई होंठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा
और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से बाजू पर चुटकी लेते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाही गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सैया। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया। होने दे आज जालिम। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कुलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लुओं को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, भरे हुए कोल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लिथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईशर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने ताव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सैया, काफी फेंक चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी कट्टी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवर कौंत ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर ही होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतजिर बामलाजा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झुला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सैया, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है और जिसने तुझको निचोड़ डाला है। ईशर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चुड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कोल्हों पर हाथ रखकर एक अज़म के साथ कहा, ईशर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। वाहे गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। टिक्का पोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा, वाहे गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े तुक के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, मियान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह को वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौदगी को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लरज़ां होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान,
تم نے بہت جلدی کی، لیکن جو ہوا ٹھیک ہے۔ کلونت کور کا حسد پھر بھڑکا۔ مگر وہ کون ہے؟ تمہاری ماں؟ لہو ایشر سنگھ کی زبان تک پہنچ گیا۔ جب اس نے اس کا ذائقہ چکھا تو اس کے بدن میں چرچری سی دوڑ گئی۔ اور میں پھینی یا 6 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں اس کرپان سے۔ کلونت کور کے دماغ میں صرف دوسری عورت تھی۔ میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ حرام زادی؟ ایشر سنگھ کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ ایک ہلکی سی چمک ان میں پیدا ہوئی اور اس نے کلونت کور سے کہا، گالی نہ دے اس بھڑوی کو۔ کلونت چلائی، میں پوچھتی ہوں وہ کون ہے؟ ایشر سنگھ کے گلے میں آواز رند گئی، بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اس پر اپنا جیتا جیتا خون دیکھ کر مسکرایا۔ انسان مائیاں بھی ایک عجیب چیز ہے۔ کلونت کور اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ایشر سیاں، تو مطلب کی بات کر۔ ایشر سنگھ کی مسکراہٹ اس کی لہو بھری مونچھوں میں اور زیادہ پھیل گئی۔ مطلب ہی کی بات کر رہا ہوں۔ گلا چرا ہے مائیاں میرا، اب دھیرے دھیرے ہی ساری بات بتاؤں گا۔ اور جب وہ بتانے لگا تو اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے لیپ ہونے لگے۔ کلونت، میری جان، میں تمہیں نہیں بتا سکتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ انسان کڑیا بھی ایک عجیب چیز ہے۔ شہر میں لوٹ مچی تو سب کی طرح میں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ گہنے پاتے اور روپے پیسے جو بھی ہاتھ لگے میں نے تمہیں دے دیے، لیکن ایک بات تمہیں نہیں بتائی۔ ایشر سنگھ نے گاؤں میں درد محسوس کیا اور کراہنے لگا۔ کلونت کور نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور بڑی بے رحمی سے پوچھا، کون سی بات؟ ایشر سنگھ نے مونچھوں پر جمتے ہوئے لہو کو پھونک کے ذریعے سے اڑاتے ہوئے کہا، جس مکان پر میں نے دھاوا بولا تھا اس میں 7 آدمی تھے۔ 6 میں نے قتل کر دیے اسی کرپان سے جس سے تو نے مجھے چھوڑے سے۔ سن، ایک لڑکی تھی بہت سندر، اس کو اٹھا کر میں اپنے ساتھ لے آیا۔ کلونت کور خاموش سنتی رہی۔ ایشر سنگھ نے ایک بار پھر پھونک مار کے مونچھوں پر سے لہو اڑایا۔ کلونت جانی، میں تم سے کیا کہوں، کتنی سندر تھی۔ میں اسے بھی مار ڈالتا پر میں نے کہا، نہیں ایشر سیاں، کلونت کور کے تو ہر روز مزے لیتا ہے، یہ میوہ بھی چکھ دیکھ۔ کلونت کور نے صرف اس قدر کہا، ہوں؟ اور میں اسے کندھے پر ڈال کر چل دیا۔ راستے میں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، راستے میں نہر کی پٹڑی کے پاس تھوڑ کی جھاڑیوں تلے میں نے اسے لٹا دیا۔ پہلے سوچا کہ پھینٹوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں۔ یہ کہتے کہتے ایشر سنگھ کی زبان سوکھ گئی۔ کلونت کور نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کیا اور پوچھا، پھر کیا ہوا؟ ایشر سنگھ کے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، میں نے پتا پھینکا، لیکن اس کی آواز ڈوب گئی۔ کلونت کور نے اسے جھنجھوڑا، پھر کیا ہوا؟ ایشر سنگھ نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور کلونت کور کے جسم کی طرف دیکھا جس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ وہ مری ہوئی تھی، لاش تھی، بالکل ٹھنڈا گوشت۔ جانی، مجھے اپنے ہاتھ دے۔
कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। खत्म शुद। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आप सुकून की नींद सो रहे होंगे। अगर नहीं तो इस पानी की आवाज़ को सुनते हुए सो जाएं।